समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम मान पुनर्बार आज सुजोग देइछंती वाक्य उपरे आलोचना करिबा पई। आजिर आलोचना होउची जे इमानुएल कहिले कोन एवं एहा केहू भाषारु आसी अछि। तो से पद आलोचना करिबा पूर्व आमे प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय आमनकु देलो। आउ जे समय प्रभु आमे वाक्य शिखिबा निमंते जो मनोयोग आवश्यक से प्रोग्राम कढ़ेई नियो एवं तुमर सत्यता बुझिबाकु साहाय्य करो। प्रार्थना यीशुଙ୍କ नामरे मागिलो, आमेन। तो एबे आमे गुटे वाक्य रु पढिबा। आमे जिसाय पुस्तक 7 पर्व, जिसाय पुस्तक 7 पर्वर 14 पद आमे पढिबा। सेठारे ए प्रकार लेखा अछि 7 रो 14 रे जे एहेतु प्रभु आपे तुमानंकु एक चिन्ह देबे। देख, एक कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिवो ओ ताहार नाम इमानुएल आमानंक सहित परमेश्वर रखिबो। तो एही भाववाणी जिसाय पाइछंती। और जेतेबेले आहाब राजांक समय गोटे वार्ता अछि, तो से ऊपर आमे चर्चा करिबा नहीं। मुख्यर आलोचना होउची जे इमानुएल। देखंतु जदि आमे माथ्यू पुस्तक रे देखिबा, सेठारे लेखा अछि गोटे पुत्र प्रसव करिवो, ताहांक नाम यीशु देव बोली लेखा अछि। किंतु एठारे गोटे पुत्र जन्म हेबे आउ तांको नाम इमानुएल। तार अर्थ लेखा अछि जे आमानंक सहित ईश्वर। तो इमानुएल जदि आमे कहिबा, सेटा गॉड इज विथ अस। इमानुएल कहिले गॉड इज विथ अस। तो ए जगह रे चिंता करिबा, आमे समस्ते गोटे अभ्यासगत भाव रे जानिचु जे इमानुएल कहिले आमानंक सहित ईश्वर। किंतु भाई भणी माने, प्रभुंकर दास माने, आमे केबे भी भाबिनु जे इमानुएल एटा केहू भाषा रु आसीची, केहू संप्रदाय रु आसीची, आमे केबे भी चिंता करिनु। तो जिसाय 7 रो 14 पद एहा ख्रीष्ट पूर्व 700 वर्ष पूर्वे भाववाणी हेइथिला। अर्थात यीशुंकर जन्मर 700 वर्ष पूर्वे एहा प्रकृत रे भाववाणी हेइथिला। भाववाणी हेइकी बा तांकर नाम इमानुएल दिया जीव ही कथा कहिला परे 700 वर्ष परे यीशु ख्रीष्टंकर जन्म हुए। आ जते बेले यीशु ख्रीष्ट जन्म होंती, तो गोटे इंटरेस्टिंग विषय जे तांको इमानुएल बोली कौनसी लोक डाकिबार आमे पाइनु। 700 ख्रीष्ट पूर्वे जो जिसाय भाववाणी करिसंती जे जे जन्म हेबे गोटे पुत्र, तांको नाम इमानुएल दिया जीवो। किंतु जते बेले आमे माथ्यू पुस्तक को आसुचु, तो सेटे देखुचु तांको नाम यीशु दिया जीवो बोली कहा जाय। यीशुंकर एंटायर लाइफ माने तांकर समस्त पार्थिव जीवन रे जेतेले शरीर धरिकी थिले, तो आमे केबे तांकु देखिनु जे तांकु केही भी इमानुएल बोली संबोधन करिबाटा। तो एटा गुटे रोचक विषय एवं जानिबार आवश्यकता। प्रकृत रे यीशु ख्रीष्ट केमिति इमानुएल अटंती। तो से इमानुएल विषय आमे चिंता करिबा जे इमानुएल अनेक लोक माने कोन कहंती, जेहेतु आमानंक सहित ईश्वर। इमानुएल अर्थ कोन? आमानंक सहित ईश्वर। तेणु दुख रे सुख रे अभाव अनाटन रे माने घर को जीवारे, घर बाहर को जीवारे सब बेले परमेश्वर आमानंक सांगरे रहंती। सेथि पई तांको नाम इमानुएल कुहा जाए बोली कुहा जाए। किंतु आपण माने ध्यान दियंतु, दुख रे सुख रे जदि से आमानंक सांगरे अछंती, ठीक अछि। हेले जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबे, तापर का मनुष्य सहित दुख सुख रे अछंती कि? यीशु जन्म हेबा पूर्वरु कोन मनुष्य सहित परमेश्वर दुख सुख रे नाहंती कि? सबु बेले दुख सुख रे से अछंती। यीशु जन्म हेबा पूर्वरु अछंती, माने पृथ्वी सृष्टि ठारू मनुष्यर दुख सुख रे से अछंती। तेबे जन्म हेला पर ही तांकु इमानुएल करा जीवो। तो एथिरु गुटे आलोचनार विषय होउची कोन, जे जन्म हेला पर ही से मनुष्यर दुख सुख रे रहिबे, सेमति बुझा जाउची। सेथि पई आपण माने ध्यान दियंतु,
ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ନୁହେଁ। ଇମାନୁଏଲର ପ୍ରକୃତ ଭାବ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ, ମନେ ରଖିଛୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଇମାନୁଏଲ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଇମାନୁଏଲ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଇମାନୁଏଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ କି ଏଇ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ସେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଇଟା ଏବ୍ରି ଭାଷାରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଇମାନୁଏଲ ଶବ୍ଦ ଏବ୍ରି ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ଏବ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥ ଇଂଲିଶରେ ସେଟା ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଲୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍, ଇମାନୁଏଲ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ବା ଇମାନୁଏଲ ଯଦି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଥରେ ଇମାନୁଏଲ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପୁରାତନ ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 18 ପର୍ବ 15-18 ପଢ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ଭିତରୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭର ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, କାରଣ ହରେବରେ ସମାଜ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥିଲ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ନ ମରୁ ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ପୁନର୍ବାର ନ ଶୁଣୁ କିମ୍ବା ଏହି ମହା ଅଗ୍ନି ଆଉ ନ ଦେଖୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ କହିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ସଦୃଶ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ତାହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଶେଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରେବ ପର୍ବତରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଡରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଏମିତି ଦେଖିବୁ ତ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ମରିଯିବୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଆମକୁ ଦେଖା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖା ଦେବେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋଶେଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 18 ପର୍ବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଶେଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ତ ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବେ। ମୋଶେଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିକା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ତାହା ସେ କହିବ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଯେହେତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋହନ ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯିଏକି ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋହନ 1 ପର୍ବରେ ସେ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବସିଲାରୁ ଜାଣିଲି।
ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ପରି ସେ ଦେଖାଗଲେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦିନେ ଡରୁଥିଲେ, ସାମ୍ନା କରିବାକୁ, କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବାସ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଇମାନୁଏଲର ଭାବ ହେଉଛି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍, ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମଣିଷ ରୂପରେ ବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ରହିବେ ସେ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ସେ ମଣିଷ ହେଇକି ମଣିଷମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଇମାନୁଏଲ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଧରି ମଣିଷ ପରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବେ, ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କନଫର୍ମ କରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଇମାନୁଏଲ ସେଟା ସଫଳ ହୁଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ରାଜା ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜା ହେବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଇମାନୁଏଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଇମାନୁଏଲ କହିଲେ କ'ଣ, ଆଉ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଭାବ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର।